So first of all, let's try one example. जे तुम्हाला सगळ्यांना हवं होतं 5x5 matrix of order 5x5. We have to find its determinant. Okay, चलेगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थक गए क्या लेक्चर कर करके, है ना? No, ma'am. Yeah, no, Okay. ma'am. Okay. So this is your first example. A is equal to this matrix. Okay. So now, in order to find a determinant of matrix greater than 3, we'll use always cofactor matrix, or we'll go by cofactor expansion method. Okay, which says that we have to find determinant of A with highest maximum number of zeros, which contain a row or column which contains maximum number of zero. We'll choose that column or row, and then with cofactor sign we'll find the determinant of the matrix. Now first of all, let's see in this example I have so many zeros. Okay, so you can choose any row or column with highest number of zeros in that row or column. So say, let's say I choose this column C1 because there are three zeros. Actually, there are 3 0 in every row and every column. So you can choose any row or any column. So let's choose the column C1. Okay. So this is your A11 entry. This is your A21 entry. This is your A31, A41, A51. Now observe that all the entries A31, A41 and A51 are 0. Only the entry A11 and A21 are non-zero entries. So what will we do? We'll first of all check its cofactor sign. As we know, A for A11, the entry will be C11. So in the cofactor, C11 will be a positive, and for A21, we'll get C21, and C21 is negative, right? So what will we do? First of all, take the element, first element, which is non-zero element 3 with sign plus, as cofactor has plus sign. So this will be plus 3. Now delete first row, first column, because this is A11 entry. Delete first row, first column. We're left with this 4x4 matrix. Okay, let's see here. This is your determinant. We'll go by first column. So I just take 3 outside with its sign. You can write plus here. I'll just delete first row, first column. I left with this 4x4 matrix, and we have to find its determinant. This is nothing but your C11, that is cofactor matrix 1 1. Next is this second entry, which is A21, and we know A21 will be negative. So first of all, write its sign. So see, इथे मी negative sign दिलाय, and then your element with sign. Then -3 आहे, so I write -3, and outside the bracket I have minus sign for the cofactor matrix. Okay, this element is A21, therefore I'll delete second row, first column. I left with this 4x4. Now I have to find determinant of this 4x4 and this 4x, and remember other zero entry, 0 into something 4x4 matrix minus 0 into some 4x4 and plus 0 into some 4x4. 0 into anything is 0, therefore मी इथे काहीच लिहिलेलं नाही. Okay, and sign पण mention केलं नाही, because A31 will have positive sign, A41 will have negative sign, so I write negative here, and lastly A51 will be positive, so I write positive 1. Okay, so now again for this 4x4 we need to find determinant. So again we'll go by cofactor expansion. We'll take that row or that column which has maximum number of 0. So observing first column, we have 2 entries which are non-zero, right? So इथे दोनदा entry calculate करायला लागेल. But if I go by first row for this first matrix, there is only one entry, right? -2. Calculation minimize will. So I take for the first matrix first row for its cofactor expansion, and for the second matrix also, in the first row I have only one non-zero element, so I'll take first row of this matrix. Okay, so now tell me what will be the sign of this -2. This is your A12.
Yes, this is your A12, right or wrong? +2. निगेटिव्ह असेल ते. व्हेरी गुड, +2 म्हणजे निगेटिव्ह मुळे ते +2 होणार. ओके, दिस इज युअर प्लस साइन, दिस विल बी +0, दिस विल बी मायनस ऑफ -2, दिस विल बी plus of 0, and this will be minus of 0. In the same way, now here for this second matrix, this will be plus, this will be minus, and this 3 will be plus. Okay, A13 will be plus, and this will be minus. Okay, so कसा लिहिलंय बघा, step by step. Okay, now we are going to expand this 4x4 matrix, and we are going for the first row, expansion by cofactor for the first row. So 3 is taken outside the bracket, 3 बाहेरच ठेवलाय. Okay, and in the bracket we have only one non-zero element, therefore only one non-zero entry into some 3x3 येणार. Okay, so this is your A12 na. So we'll delete first row and second column. So this will be -1 0 3 0 3 3 -1 0 1. This is your 3x3 matrix. Okay, there is no other non-zero number in the first row, therefore मी पुढचं काहीच लिहिलं नाही, because 0 into something 3x3 will be 0, 0 into this 3x3 will be 0, and 0 into this 3x3 will be 0. Therefore I'll just write only the non-zero entry. Okay, next is this -3 हे +3 करून घेतलं outside the bracket, and inside the bracket we need to expand this matrix, this determinant for the matrix. Okay, so we are going through first row, so take out 3 with its sign, it's positive because this is A13. Now delete first row, third column, we're left with this 3x3 matrix. Okay, now again this is 3x3, we have to find its determinant, so again go by cofactor expansion, or usual तुमचं जे काही आहे डिटर्मिनंट फाइंड करण्याचं, you can use that. What is that? फर्स्ट रोच्या थ्रू जायचं. सो फर्स्ट एलिमेंट, दिस फर्स्ट एलिमेंट शुड बी पॉझिटिव्ह, सो ॲज इट इज लिहिला, डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, विल लेफ्ट विथ दिस 2x2. दिस इज युअर डिटर्मिनंट ऑफ 2x2. नेक्स्ट इज 0 आहे, सो 0 इंटू काही लिहिलं तरी इट विल बी 0, सो आय जस्ट निग्लेक्ट दॅट. अँड लास्टली आय हॅव -3 with plus sign because this is A13, and A13 will be always positive because this is plus minus plus. In 3x3 this is plus minus plus. As Aditya said, diagonally plus, diagonal, diagonal plus, other entries are negative. In the same way we use that sign for that particular numbers. We take 2x2 matrix. +2 बाहेरच. Now this is again another bracket. This 3 into the whole bracket. Again this 2 into another chota bracket. Now same way we have to expand for this 3x3. Again I'll go by first row. Now here you can go by second row also, because in the second row I only have one element which is non-zero, and its sign will be, this is your A23. What there's a sign काय असेल? What it will be? Negative. What's the sign for this? Negative. Very good. A23. Therefore it is -1 raised to 2 plus 3. It will be negative. So तुम्ही याने पण जाऊ शकता. हे मी बघितलं नाही, इथे 0 0 होतं, त्यामुळे मला 2 कॅल्क्युलेशन करायला लागले. You can go by this second row also. There you will have only one determinant, and that will be negative. That will be -3 times. Delete second row third column. So this will be 2x2, -1 0, -1 2. Okay. Again find its determinant, and finally हे सगळं कॅल्क्युलेशन करा, अर्थमॅटिक कॅल्क्युलेशन. दिस इज युअर 2x2. 2x2चं काय असतं? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा and find your answer. Okay, मला फक्त हे मेथड काय ते सांगायचं होतं. ते कॅल्क्युलेशन तुम्हाला येईल करता. ओके, आता समजलं का कसं करायचंय? येस मॅम. समजा असं झालं, अगर ऐसा हो कि कोई भी रो या कॉलम में ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ना हो, स्टिल वी आर गोइंग टू यूज द सेम प्रोसेस. जो भी अपना नॉन नेगेटिव नंबर जिस भी पोजीशन पे है, जिस भी कोफैक्टर पे है, उसका साइन लेंगे, वो एलिमेंट लेंगे, डिलीट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो भी 4x4 या 3x3 मैट्रिक्स रहेगा, अगेन उसका एक्सपेंशन करेंगे कोफैक्टर से. मतलब ये मेथड सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो ही यूजफुल है, ऐसा नहीं है. इफ वी हॅव द होल मॅट्रिक्स, म्हणजे एक पण नॉन झिरो एंट्री नसलेला मॅट्रिक्स जरी असेल
एक पण झिरो आहे त्या मॅट्रिक्स मध्ये, देन वी कॅन यूज काय झालं, कोफॅक्टर एक्सपान्शन मेथड. नाही समजलं? क्या हुआ? सेकंड नहीं स्टेप समझा? परत समझा? एक्सप्लेन करा ना. Which second step? This second step or this second step? मॅडम मॅडम हाँ, ऍडमिट करा ना पोरांना. होता है ना, चालू आहे. हे समजलं का? एक्झाम्पल समजलं असेल तर सॉल्व करा. कोणती सेकंड स्टेप एक्सप्लेन करायची आहे? हा तीच मिस. तीच ना. हे बघ काय केलं, दिस इज युअर 3. तर मी काय केलं, आय चूज द रो और कॉलम विच हॅज मॅक्झिमम नंबर ऑफ झिरोज, राईट. सो इन दिस फर्स्ट कॉलम और इन दिस फर्स्ट रो, तुला जे आवडेल ते, मी चूज केला फर्स्ट कॉलम. So in the first column, this 3 is non-zero and this -3 is non-zero. Others are 0. So we'll just going to find determinant among these two non-zero entries. So first is 3. 3 sign is plus, as this entry is A11 and A11 in cofactor is C11. Right? Delete first row, first column करायचा. That means you left with this 4 cross 4 and this 4 cross 4 is nothing but your cofactor matrix. Right? This cofactor has sign plus. Therefore, A plus 3. Delete first row, first column. This is your 4 cross 4. समझला? Now go to next element. Next is -3. Now -3 is at the position A21. This is A21 element, right? And A21 will have negative cofactor sign, right? So I just write negative outside and the element -3. Now again delete second row, first column. Second row, first column will get some 4 cross 4. 0 इंटू काय नाही लिहिलंय, बिकॉज 0 इंटू एनिथिंग इज 0. सो इथे तुम्ही भरूही शकता किंवा असं लिहिलं असं लिहू शकता, नो प्रॉब्लेम. आणि मग परत इन दिस 4 क्रॉस 4 विल अगेन अप्लाय द सेम मेथड, दॅट इज ऑब्झर्विंग द रो और कॉलम विच हॅज मॅक्झिमम नंबर ऑफ झिरोज. चूज दॅट रो और कॉलम, टेक द कोफॅक्टर साइन फॉर दॅट एलिमेंट अँड फाइंड द डिटर्मिनंट. हे सॉल्व करा, तुम्ही स्वतः लिहा आणि बघा येतंय का. येत असेल तर समजले, नाहीतर नाही समजले. सॉल्व करा एक्झाम्पल. चला लिहा. मिस कोणत्या पण एक्झाम्पलला याच मेथडनी करायचं का सॉल्व? हो, कोणत्याही मेथडला. म्हणजे इथे जर 0 नसतील, नॉन झिरो एंट्रीज असतील तरी सुद्धा असंच जायचं. कुठलाही रो कॉलम चूज करा. युजली आपण फर्स्ट रोने जातो ना, म्हणजे फर्स्टला पॉझिटिव्ह, सेकंडला निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह असं जाणार ना. सो असं जायचं, हरकत नाही. फर्स्ट रोनी जा, फर्स्ट कॉलमनी जा, कसंही जा. फक्त कोफॅक्टर एक्सपान्शनला ना? फक्त कोफॅक्टर एक्सपान्शनला. अजून एक मेथड बघणार आहे आपण, रो रिडक्शन मेथड. ते आपण नंतर बघूया. रो रिडक्शन मेथडने डिटर्मिनंट कसा फाइंड करायचा. तुम्हाला जर ती सोपी वाटली तर त्या मेथडने जा. पण जर क्वेश्चन मध्ये मेन्शन केलेलं असेल, इफ द क्वेश्चन मेन्शन्स दॅट फाइंड द डिटर्मिनंट ऑफ ए बाय कोफॅक्टर एक्सपान्शन मेथड, then you have to use this method only. Okay, but if we have to find, just question is just to find determinant of a, you can use any method. Okay, so write this example, find its determinant. बघा येतंय का स्वतःचं स्वतःला सॉल्व करायला. नसेल येत तर मी अजून एकदा एक्सप्लेन करते. अजून 3-4 प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्हाला सॉल्व करायचे स्वतः. हॅलो मॅम. हा बोला. ती सेकंड स्टेपला 0 एंट्रीज नसल्यावर इथं 0 नसेल ना तर काय करायचं. आता समजा तुझा इथे 1 2 3 असं असेल, 1 2 3, तर काय करायचं, 0च्या जागी 1 लिहायचा इथे. आणि काय करशील, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करशील. जो काय 4 क्रॉस 4 राहील, हा 4 क्रॉस 4 राहील बघ. 0 0 3 0, 0 -2 0 0, 0 0 3 3, -1 2 0 1, तो इथे येईल. हा 4 क्रॉस 4 इथे येईल. सेम हा पण 0 नाहीये, समजा ही 2 एंट्री, तर इथे आता ही एंट्रीची पहिली साईन बघ. दिस इज योर A41, राईट. A41 इन द कोफॅक्टर विल बी निगेटिव्ह, सो निगेटिव्ह साईन लिहिलं, एलिमेंट लिहिला 2, डिलीट फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, 4 क्रॉस 4 जो काय उरेल तो इथे लिहायचा. सेम वे इथे नॉन झिरो आहे, विथ साईन तो एलिमेंट, डिलीट फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, राईट 4 क्रॉस 4 मॅट्रिक्स. रिड्यूस करत करत जायचं टिल यू कुठपर्यंत करायचं,
कब तक करोगे? जब तक आपको 2x2 का मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि 2x2 का इजी होता है ना करना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। उतने तक रिड्यूस करते करते जाना है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। अगर 6x6 होगा तो 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। येस, समजलं का? येस मॅम. नॉन झिरो वाला आहे, पुढचं एक्झाम्पल आहे ते नॉन झिरो वालाच आहे, ते बघूयात आपण. समजलं का बरं? आता क्लिअर आहे Yes, का? ma'am. हा मॅडम क्लिअर झालं. ग्रुप वरती पण मी पाठवले हे पीडीएफ, तिथे पण बघू शकता. ओके. आन्सर सांगा मला फायनल. व्हॉट इज युअर आन्सर? फायनल आन्सर बघून सांगू नका, ते सांगा. सॉल्व करा, सॉल्व करून सांगा आन्सर. क्या फिर से बोलो. क्या क्या हुआ किसी को? श्रुती समजलं? श्रुती नाही, ठीक आहे. साक्षी समजलं? येस मॅम. अवंतिका? अवंतिका पण नाही. येस मॅम. समजलं का? आहे, नक्की आहे. का? नक्की का? हो. ओके. अस्मिता? अस्मिता नाही. मॅम येते -18. -18, व्हेरी गुड. ठीक आहे. गायत्री आलं -18? गायत्री पण नाही, ठीक आहे. मॅडम 2 मिनिटं वरती स्क्रॉल करा ना. इथे की अजून वरती? नाही, वरती वरती. ओके. ठीक आहे. एक्सरसाइज सॉल्व केले का? त्यामध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत का? म्हणजे काय क्वेश्चन चुकीचा आहे किंवा येत नाहीये? कोई है क्या ऐसा क्वेश्चन? इसने ट्राय किया की नाही किया? ट्राय केलंय बरेच जणांनी, मला आले मेसेज. मॅम क्वेश्चन 3 मध्ये काय करायचे? क्वेश्चन 3. येस. Using the technique illustrated in the example 4.1. एक मिनिट हा, तो नका करू, तो आपला झाला नाहीये. नाही, थांबा. 4.1 एक्झाम्पल ना, हा ते नका करू, ते काही नाही. ते जस्ट डिटर्मिनंट फाइंड केला साधा वेणी तरी चालेल. साधंच डिटर्मिनंट फाइंड करा. अजून आदित्य, which question did you solve the exercise? एक तो ट्राई किया कि नहीं किया? यस आदित्य.
And question number 9. क्वेश्चन नंबर 9. ठीक आहे, ते तेच आहे. ऍक्च्युली एक मेथड झाली ना की इझी जाईल. बट काय करू शकता ना, सी इन द फर्स्ट कॉलम देयर इज ओनली 1 0 ना, म्हणजे तिथेच 0 आहे. बाकी I mean first in the first row and in the third column we have 1 0. बाकी सगळीकडे नॉन झिरो एलिमेंट्स आहे. सो इधर गो बाय फर्स्ट रो और गो बाय थर्ड कॉलम. फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, सॉरी, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो. गो बाय कोफॅक्टर मेथड. अजून क्वेश्चन 14 आला का सगळ्यांना? तो केलाच होता बहुतेक. क्वेश्चन 15 क्या किया? क्वेश्चन 15 में मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, मतलब क्या करना था? डिटर्मिनंट काढून चेक करायचं होतं इक्वल टू 0 आहे की नाही. व्हेरी गुड. सो कुठले कुठले आले इन्व्हर्टिबल एबीसीडी मध्ये? ए इज इन्व्हर्टिबल और नॉट? डी बी इज इन्व्हर्टिबल. नॉट 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 इन्व्हर्टिबल. invertible. ओके. बी नॉट इन्व्हर्टिबल. चेक कर एकदा. बी इन्व्हर्टिबल आहे. ए नॉन इन्व्हर्टिबल आहे. ए पण इन्व्हर्टिबल येतोय. सी, व्हॉट अबाउट सी अँड डी? सी नॉट इन्व्हर्टिबल. सी नॉट. व्हेरी गुड. अँड डी? नॉट इन्व्हर्टिबल. व्हेरी गुड. फक्त ए मध्ये काहीतरी थोडस गोंधळ झाला, एकदा चेक कर. येस. होमवर्क करत जा बरं का. मी कधीही कोणालाही विचारेल होमवर्क दाखवायचं, नाही तर 0 मार्क्स देईल. मला उद्याच्या लेक्चरला मी सांगते क्रेडिट सिस्टमचं काय असणार आहे आपलं. त्यामुळे होमवर्क करत जा. दिस इज युअर सेकंड एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज वॉज फर्स्ट चॅप्टर ऑन द फर्स्ट चॅप्टर. दिस इज युअर सेकंड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज कंप्लीट नसेल तर मार्क्स देणार नाही मी. बघा मग करायचंय की नाही. क्वेश्चन नंबर 21 जमला? क्वेश्चन नंबर 21. येस. व्हेरी गुड. रॅन्डम मॅट्रिक्स घेतले का की प्रॉपर्टी यूज केली? प्रॉपर्टी यूज केले. व्हेरी गुड. प्रॉपर्टी यूज केले तरी चालेल. बाकीचे कोणी केले की नाही होमवर्क? टीचर थोडा केलाय मी, पण टेस्ट कम्प्लीट आहे माझं बरं. ओके. सो करा, होमवर्क करा. मी कधीही कोणाला काही विचारेल होमवर्क द्या मला, सेंड करा. जर नसेल तर मी काही ऐकणार नाही. डायरेक्ट तुमचं ते मार्क्स असतील ते मग 0 फिल करेल. बघा मग होमवर्क करत जा. ओके. सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. आला ना -18? Now see, in this second example, Yes, ma'am, I am. your A is 4 cross 4. Okay. So now in this example, there are less number of zeros. There is only 1 0 in each row or each column. In the third column, एक पण 0 नाही. So third column ने तर कोणीच जाणार नाही. Right? So either go by first row, second row, third row, fourth row, or first, second, or fourth column. Third column ने तर कोणी जाणार नाही. Correct? There is no 0. 4 calculations. But Solve करें? हाँ, सॉल्व करो. सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ. ओके मैम. कोई भी किसी भी रो से जाओ. फर्स्ट रो से जाओ, थर्ड रो से जाओ, या फिर फर्स्ट कॉलम से डिटरमिनेंट जाओ. चाहिए ना? हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है यूजिंग कोफैक्टर ओनली.
हाँ सर। हाँ हो सर। आया क्या आंसर? बताओ क्या आया? 16। ओके। किस रो से गया तू? 16 आया मैम। किस रो से गया या कॉलम से गया? किससे गया? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम। ओके वेरी गुड। 16 सबका 16 आ रहा है, किसी का तो -16 आया, किसी का तो -16 आ गया। साइन चेक करो। प्रतीक्षा -16। Yes, ma'am. Okay, let's check. So answer is +16. Answer is +16. +16 मैम। Very good. Okay. So इसका मतलब मेथड समझ में आ गया। एक और एग्जांपल है, वो ट्राई करो। आई मीन दिस एग्जांपल, दिस इज 4x4 एग्जांपल। एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है इसमें। देयर इज नो एलिमेंट with 0 as its entry. So find no row or no column. So find determinant of this matrix. This is your 4x4. 1 2 3 4 2 2 2 4 4 5 6 4 7 8 9 4. Find determinant. Now you are free to choose any row or any column. जो भी कन्वीनियंट है उससे जाओ और फाइंड करो डिटरमिनेंट। किससे जा रहे हो मेरे को बताओ? फर्स्ट से जा रहे हो, किससे जा रहे हो? फर्स्ट रो से जा रहे हैं। फर्स्ट रो से जा रहे हो, ठीक है। आकाश, आकाश करतो इसका कैलकुलेशन।
4 cross 4. Yes, Akash. Alfia. Correct ना? Yes, ma'am. Pronunciation correct है ना? Yes, ma'am. Okay. कर रहे हो ना आप भी? हाँ, ma'am. Okay. समझ रहा है ना? Yes, ma'am. अंकित. अंकित महाजन. श्वेता. Yes, ma'am. श्वेताच ना? करेक्ट है ना? हाँ हाँ. देखा स्मिता. धीरज. यस धीरज करतोस का? एक सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए. क्वेश्चन दिखा दे. किसका आया 0 संपन्न मैम. -24. तेरा आया क्या? ठीक है. आदर्शचं -24 आलंय. आदर्श चेक कर एकदा. जय. जय समजतंय का? येतंय का फाइंड करता कॅल्क्युलेशन्स? दोन ज्योती. दोन्ही ज्योती समजताय? येतंय फाइंड करता? दोन्ही ज्योती नाही. ठीक आहे. मिथिली. Yes, ma'am. काय करतो? ओके. 0 है. 0 है. ठीक है. मोहसिन. इस बैच में भी मोहसिन है क्या? येतंय का मोहसिन? येस मॅम. ओके. 0, ma'am. अक्षयचं पण आलं 0. ओके. प्रतीक्षाचं पण 0 आलं. 0. ओके. 0 आहे मॅम. ओके. प्रज्ञा. जे माझ्या ओळखीचे नाही मी त्यांना एकदा बघते येतंय का. प्रज्ञा येतंय का? करतीये मॅम. ओके व्हेरी गुड. प्रसाद येतंय का? प्रसाद करतोय मॅडम. व्हेरी गुड. प्रथम. हा प्रथम. ओके. अजून एक एक्झाम्पल घ्या म्हणजे मी अजून लोक बघते. हे बघा एक आहे 4th एक्झाम्पल. दिस इज लास्ट एक्झाम्पल. A is 1 3 -2 1 5 1 0 -1 0 1 0 -2 2 -1 0 3. Use the same cofactor expansion method and find its determinant. आंसर 6 मैम. इधर लिखा इसलिए कि 6. ट्राई करो चलो. ये ट्राई Okay, करो. इधर देखो ये कॉलम में, ये जो 3rd कॉलम है इसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज है. ज्यादा जीरोज है. सो इससे उसी को जाओ. लेते हैं ना क्या करते हैं? मैम, उसी से लेते हाँ हैं. हाँ कॉलम. करो करो. चलिए. क्वेश्चन दिखाइए ना. अच्छा हाँ.
तो कल हम एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे, मतलब क्लास में ही थोड़े से क्वेश्चंस दूंगी मैं, तुम ट्राई करना। और पहले हम क्या करेंगे, पहले 10-15 मिनट अगर तुम लोगों के कुछ डाउट्स है तो वो पूछो। ऐसा कोई सा टॉपिक है जो तुमको समझ में नहीं आया, वो पहले पूछो, फिर हम एक प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे। और लास्ट के एक 5-10 मिनट में मैं तुमको अपना क्रेडिट सिस्टम बताऊंगी, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, ये कल मेरे को याद दिलाना। ठीक है, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे को याद दिलाना कल। रोहित समजताय का? शिकवलेलं समजताय रोहित? रोहित नाही. ऋषी माळी. हो मॅम. मॅम एक क्वेश्चन दाखवा ना. -6 डन। थँक्यू मॅम. पक्का किया क्या तूने? यस मेरे को मैम। गड़बड़ लगता है मेरे को। मैम फोटो भेजे क्लिक करके? -6 मॅम. ओके -6 करेक्ट। मैम मैम -6 फोटो भेजे? चले, -6 -6 नहीं नहीं ठीक है, कर लेती इस बार। -6 मैम। चलेगा। ओके, सो आता असं म्हणूया की तुम्हाला डिटर्मिनंट समजलेला आहे। हा आकाश बोल। तुझा आवाज येत नाही। दुसरा क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं अभी इतना बस हो गया। अभी डिटर्मिनेंट क्लियर हो गया होगा, तो कल क्या करना है, कल सबने अपने अपने डाउट्स लेके आने हैं। तो पहले 10-15 मिनट आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, फिर मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट दूंगी। मतलब सब जितना हुआ है अभी तक उतने में अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलेगा ना? यस मैम। ओके तो पढ़ाई करके आना अच्छे से। ओके मैम. मैम वो अच्छे से चैनल पढ़ाई